स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आम अर्थनीतिर तृतीय क्लास जहाँकि दुष्प्राप्यता संज्ञा स्कैरसिटी डेफिनेशंस जहाँ को आम स्वल्पता संज्ञा बोली कही था। पूर्वर आम देखी आदम स्मिथ को संज्ञा जहाँकि संपद उपरे आक्षेप थिला और मार्शल को संज्ञा से कौन थिला ना अर्थनीति एक सामाजिक विज्ञान अपेक्षा मानविक विज्ञान हिसाब से विचार करा जीवो बोली से गुरुत्व थिला। वर्तमान देखिबा आमे एही अर्थनीतिर दुष्प्राप्यता संज्ञा स्कैरसिटी डेफिनेशन। अर्थनीतिर स्वल्पता संज्ञा लंडन विश्वविद्यालयर अर्थनीति विभागर मुख्य अध्यापक लियोनेल रॉबिन्स 1932 मसीह प्रकाशित तांको पुस्तक एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रे अर्थनीतिर स्वल्पता संज्ञा प्रदान करथिले। कौन किए ना लियोनेल रॉबिन्स केते मसीह 1932 मसीह क्यों पुस्तक रे एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस ए पुस्तक रे अर्थनीतिर स्वल्पता संज्ञा प्रदान करथिले। तांको मतरे जेउ विज्ञान मानविक आचरण को असीम लक्ष्य एवं विकल्प व्यवहारक्षम दुष्प्राप्य संबल मध्यरे एक संपर्क भावरे अध्ययन करे ताहाको अर्थशास्त्र कहा जाए। पुणी कहूची कौन ना लियोनेल रॉबिन्स कौन तांको बही पुस्तक रे कौन लिखिथिले ना बा तांको मतरे जेउ विज्ञान मानविक आचरण को बा मनुष्यर आचरण को असीम लक्ष्य जो लक्ष्य केबे सरे नहीं असीम लक्ष्य एवं विकल्प व्यवहार जो हमारा व्यवहार विकल्प व्यवहार क्षम दुष्प्राप्य संबल मध्यरे एक संपर्क भावरे जो विकल्प व्यवहार क्षम दुष्प्राप्य संबल मध्यरे जो संबल गुड़िक सीमित सेही संबल गुड़िक मध्यरे एक संपर्क भावरे अध्ययन करे ताहाको अर्थशास्त्र कहा जाए। इंग्लिश रे कौन ना इकोनॉमिक इज ए साइंस इकोनॉमिक इज ए साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस जहाँकि विकल्प भावरे से जो असीम मानविक विज्ञान आचरण को जब मनुष्यर आचरण को असीम लक्ष्य जो लक्ष्य केबे मध्य सरे नाही गोटे परे गोटे मनुष्यर अभाव बढ़ी चले लक्ष्य मध्य बढ़ी चले बा गोटे स्थल रे पहुँचला परे सी आउ गोटे लक्ष्य रखे यही परी भावरे जो विकल्प व्यवहारक्षम दुष्प्राप्य संबल मध्यरे गोटे संपर्क भावरे अध्ययन करे ताहाको कौन ना अर्थशास्त्र कहा जाए बा एहाकू दुष्प्राप्यता संज्ञा मध्य कहा जाए। रॉबिन्स को संज्ञार वैशिष्ट्य लियोनेल रॉबिन्स को संज्ञार वैशिष्ट्य प्रथमे देखिबा असीम अभाव मानवर अभाव असीम मनुष्य जीवन रे अभाव सबुबले लगी रही थाए कारण
ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସି ତା'ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା, ବାପା ମା' କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଭଲ ଜୋତା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଭଲ ୱାଚଟିଏ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ବାଇକ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେମିତି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ, ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟଟିଏ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ମାନବର ଅଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଦି ମାନବର ଅଭାବ ସସୀମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଯଦି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ସରିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭାବ ବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଅଭାବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପରିବାର ପୋଷଣ ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଶା କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଯଦି ସସୀମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମାନବର ଅଭାବ ଯଦି ସସୀମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଦେଖାଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମାନବ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଲାଗୁ ରହିଥାଏ। ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ରଖିଥାଏ ବା ଅଭାବ କେମିତି ମୋର ଏହି ଅଭାବଟି ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଆଶାରେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାନବ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ, ଏହି ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିବ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ। ସୀମିତ ଆଉ ଅସୀମିତ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସରିଯାଏ ତାହାକୁ ସୀମିତ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସରେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅସୀମିତ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ସମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କରିଥାଉ? ନା ସମ୍ବଳ ହିଁ ଆମର ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତିକୁ ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସମ୍ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ସସୀମ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସାରା ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ଥରେ କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସସୀମ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଅସୀମ। ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅର୍ଥ, ସମୟ, ଶକ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକୁ ବୁଝାଏ। ସପୋଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଦାମର ସାର୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୋତା ହେଉ କିମ୍ବା ଘଡ଼ି ହେଉ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ବାଇକ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବା ଚାହୁଁଥିବା ଆମ ପାଖକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସୀମିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଅସୀମ ଅଛି। କାଳେ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ମୋର ପୂରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଭାବ। ଏହାର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଅଭାବ ଅସୀମ, ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ହେତୁ କ'ଣ ଏହାର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ସମୟ, ଶକ୍ତି, ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେବା ଏହି ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ଯଦି ସମ୍ବଳ ଅସୀମ ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ଆମର ଅଭାବ ଭଳିଆ ଆମର ସମ୍ବଳଟା ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ, ତେଣୁକରି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼େ, ଆଉ
ଆମର କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ବା ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ଯଦି ସମ୍ବଳ ସସୀମ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଅଭାବର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଅଭାବ ଅସୀମ, ସରେ ନାହିଁ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବା ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଆମର ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅଭାବ କିଭଳି ପୂରଣ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ, ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର। ଏ ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ୟାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାର ତୃତୀୟ ଉପାଦାନ। କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଥାଏ। ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପାଦାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଭୂମିକୁ ଶସ୍ୟ, ଯେମିତିକି କ'ଣ ନା ଭୂମିକୁ ଶସ୍ୟ ବା ପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏହାକୁ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ରୋଡ଼ ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆମର ଭୂମିକୁ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଲମଟିଏ କିଣାଯାଇପାରେ ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖି ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ରେ ଏବେ ତ ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବାନି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ, ତ କଲମ କିଣିପାରିବା, ନଚେତ କିଟକେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ କିଣିପାରିବା ବା ଯେକୌଣସି ବିସ୍କେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଅଭାବର ମନୋନୟନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ 10 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ଟାରେ ଯଦି ଆମେ ସିନେମା ଟିକଟ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ହେଇପାରୁଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଦୁଇଟାର ବିକଳ୍ପ, ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଆମର ଜରୁରୀ ଅଭାବଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଜରୁରୀ ଅଭାବ କେଉଁଟା? କଲମ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଜରୁରୀ କ'ଣଟା ନା କଲମ, ଖାତା, ବହି ଏ ସବୁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକଟଟି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଅଭାବର ମନୋନୟନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପାଦାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ନଥିଲେ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୟନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଗ ଜରୁରୀ ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଆମେ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ। ମଣିଷର ଅଭାବ ସୀମାହୀନ। ଫୋର୍ଥ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ମଣିଷର ଅଭାବ ତ ସୀମାହୀନ, ଯେଉଁଟାକି ସୀମା ନାହିଁ, ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସୀମାହୀନ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଜରୁରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଭଳି ମୁଁ କହିଲି କି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ଆମେ କଲମ ଗୋଟିଏ କିଣିପାରିବା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିକଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କେଉଁଟା? ଜରୁରୀ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ କଲମଟା ହେଉଛି ଜରୁରୀ। ତ ତେଣୁକରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୀମାହୀନ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବା ଜରୁରୀ ନୁହନ୍ତି। କେତେକ ଅଭାବ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ତ କେତେକ ଅଭାବ କମ୍ ଜରୁରୀ। କିଛି ଅଭାବ ଅଛି ଅଧିକ ଜରୁରୀ ତ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି କମ୍ ଜରୁରୀ।
ତେଣୁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଅଭାବକୁ ସର୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହାର ଆଗ ନିର୍ବାଚନ ବା ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେଉଁଟା ଆମକୁ ଆଗ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ବା ବାଛିଥାଉ, ମନୋନୟନ କରିଥାଉ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୂଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଚୟନ ବା ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚୟନ ବା ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ମନୋନୟନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ, ତମେ ହୁଅ, ମୁଁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମାନବ ଏହି ମନୋନୟନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିଥାଉ ବା ନ କରୁ, ସରକାର ଉନ୍ନତ ଦେଶର ହେଉ ବା ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶର ହେଉ, ସମ୍ବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଚୟନ ବା ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମନୋନୟନ ସମସ୍ୟାର ବା ଚୟନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଭଳି ମଣିଷ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ, ବା ସରକାର ଉନ୍ନତ ଦେଶର ହେଉ ବା ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶର ହେଉ, ସମ୍ବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଉଥିବାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭାବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିତୃପ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ନା ଅଭାବ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିତୃପ୍ତି, ଅଭାବଟାକୁ କିଭଳି ପୂରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ରବିନ୍ସ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଚଏସ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନୋନୟନ ମୂଳରେ ଥାଏ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର। ଏଥିରେ ଥାଏ କ'ଣ ନା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବଳର କିଭଳି ଆମେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେହେତୁ ମାନବ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସୀମ, ଆଉ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଆମର ସସୀମ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ମନୋନୟନ ବା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୋନୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି କି ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥର ଆୟ ସୀମିତ, ମାସିକ ଦରମା ହେଉଛି 3000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ତା'ର ଅଭାବ ଅଗଣିତ। ଯେଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥର ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ତେଲ, ଲୁଣ, ଜାଳେଣି, ଔଷଧପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା, ବହିପତ୍ର, ସିନେମା ଟିକଟ, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି 3000 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମର ଜରୁରୀ କାମ କେଉଁଟା ବା ଆମର ଜରୁରୀ ଅଭାବ କେଉଁଟା। ଯେଭଳି ଆମର ଜରୁରୀ ଅଭାବ କେଉଁଟା, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ତେଲ, ଲୁଣ, ଜାଳେଣି, ଔଷଧପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ବହିପତ୍ର। ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ସିନେମା ଟିକଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ବା ଯାତାୟାତ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ରବିନ୍ସ କହିଥିଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଚଏସ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ସୀମିତ ସାଧନର ଅସୀମ ଅଭାବ ସହ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଆରୋହଣ କରିବା ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ୍ରେ ରବିନ୍ସଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଥାସମ୍ଭବ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ସୀମିତ ସାଧନର, ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବା ସୀମିତ ସାଧନର ଅସୀମ ଅଭାବକୁ ସହ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଆରୋହଣ କରିବା ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଏଇ 3000 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି
ହିସାବରେ ଆମକୁ ଅଭାବର ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉପାଦେୟତା। ଅସୀମ ଅଭାବ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ସଂଯୋଜନ କରି କିପରି ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପସ୍ଥାପନା କରି ରବିନ୍ସ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଏକ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଅସୀମ ଅଭାବ ଓ ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ସଂଯୋଜନ ମିଶ୍ରଣରେ କରି କିପରି ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭାବର ସୀମାହୀନ ଅଭାବ ଆଉ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ବା କିଞ୍ଚିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ୟାକୁ କିଭଳି ସଂଯୋଗ କରି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବା ପରିତୃପ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା, ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଉପସ୍ଥାପନା କରି ରବିନ୍ସ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କ'ଣ ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମନୋନୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ଅଭିହିତ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ବା ଖରାପ କି ଭଲ ବୋଲି ସେଥିରେ ସୂଚାଇ ନଥାନ୍ତି। ଉପାଦେୟତା ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରବିନ୍ସଙ୍କ ଏହି ସଂଜ୍ଞାର ବା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପିତ ସଂଜ୍ଞାର ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଏହି ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରଫେସର ରବିନ୍ସ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସାମାଜିକ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ କେବଳ ମାଧ୍ୟମକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଧେୟ। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ କେବଳ ମାଧ୍ୟମକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ସେହି ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସମ୍ବଳର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଜନିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବଳୀର କେବଳ ଯେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେବଳ କ'ଣ ନା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଜନିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବଳୀର କେବଳ ଯେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ ଓ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବା ବିଧେୟ। ଯାହାକି ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେମିତିକି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କହିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଲୋକ
सिगारेट पिउची ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଉପଭୋଗ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ନା ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ବା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର କମ୍ ହେତୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଉଛି, ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି 1929 ମସିହାରୁ 1933 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ମହାମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଯେ ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଗଲା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ବା ପନିପରିବା ସିଜନ୍ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆମର ପନିପରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଚାହିଦା କମିଯାଉଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇଥାଏ ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାହିଦା କମିଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ ବା 1929ରୁ 1933 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ମହାମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳର ବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ବା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳତା ବା ଅଧିକ ମିଳିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ ବା ଇଚ୍ଛୁକ ନଥାଉ, ଆମେ ବୋର୍ ହୋଇଯାଉ, ସେହି ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ସମ୍ବଳର ବହୁଳତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ସମାଲୋଚନା କ'ଣ ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଗତିଶୀଳ ବିଷୟ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଗତିହୀନ ବିଷୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥାଏ। ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଗତିହୀନ ବିଷୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥାଏ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଅସୀମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଗତିହୀନ ବିଷୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଅସୀମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଅସୀମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ମାତ୍ର ସୀମିତ ସମ୍ବଳର କିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ରବିନ୍ସ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ରବିନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ ଆମର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାହାର କିଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କିଭଳି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ରବିନ୍ସ ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରବିନ୍ସଙ୍କର ସମାଲୋଚନାରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକି ରବିନ୍ସଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗତିହୀନ ବିଷୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ସମ୍ବଳର କିଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ରବିନ୍ସ କିଛି ହେଲେ ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କି ଆଦମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା, ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା, ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା। ଆଦମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ, ମାର୍ଶାଲଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ।
आम पर क्लास देखा अर्थनैतिक समस्या बा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। थैंक यू मो भिडियो देखिदेबारु।